जय गुरुदेव, जय भीम, नौ बुधाय ते सारे सांझियां विचारां दे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ आदाब। अज दियां सांझियां विचारां च आपां विचार करनी है, गल करनी है, सोचना है। तुहाडे जिहड़े मैसेज वो भी उस गल के आधार से आपां डिस्कशन करांगे। तुहाडे मैसेज भी उस हिसाब नाल आपां स्वीकार करांगे। इस हफ्ते 23 मार्च नूं शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस सी। शहीद भगत सिंह ने अपनी जिंदगी सिर्फ 23 या 23.5 साल की बतीत की। 23 मार्च 1931 नूं उन्हां नूं फांसी ते लटका दिता गया। क्यों? अज आप गल करनी कि उन्होंने क्यों फांसी की सज़ा हुई, तो नाल आप ये भी विचार करनी है जिहड़े कारनामियां करके शहीद भगत सिंह फांसी ते चढ़िया, कि उन्हां दी फांसी तो बाद विच असीं अपनी सोच विच जां असीं अपने नज़रिए विच कोई फर्क लिआंदा कि असीं उन्हां दी शहादत तो बाद विच जिन्हां कारणा करके उन्होंने वो रास्ता स्वीकार किया, चाहे वो शहीद भगत सिंह सी, चाहे गदरी बाबे सन, चाहे शहीद ऊधम सिंह की गल कर लीए, चाहे बाबा साहब की गल कर लीए, चाहे किसी होर शहीदी दे नाल जिहड़े शहीदी लई घुलाटीए सी, चाहे उन्हां दी गल कर लीए। उन्हां दे घोल करन दे कुछ कारण सन, कुछ कारण सन जिन्हां करके वो गैरां दे राज तो ना खुश सी। असीं जिद्दां अज असीं याद कर रहे हैं शहीद भगत सिंह नूं, असीं महसूस कर रहे हैं कि 23 साल का नौजवान, 23.5 साल का नौजवान, जदों उहदी उम्र अपनी जिंदगी नूं इंजॉय करन दी सी, अपनी जिंदगी नूं खूबसूरत बना के जीण दी जिंदगी सी, वो देश की खातर, लोगों की खातर वो फांसी ते चढ़िया। उन कोई फांसी चढ़ के कोई ज़मीन नहीं सी खरीदनी, वो फांसी चढ़ के उन्हें कोई स्टेट नहीं मुल ले ली, लेकिन उसका जिहड़ा मकसद सी किसी के नाल बेइंसाफी ना होवे, किसी ते तशद्दद ना होवे। महसूस किया जाता सी कि जिहड़े अंग्रेज़ राज करते आ, जदों कानून नूं इंप्लीमेंट करना हुंदा, जदों किते कोई गलत काम हुंदा, कोई बेइंसाफी किसी नाल हुंदी है, जां कोई कतलेगारत हुंदी है, तो जिहड़े गोरे आ वो पक्षपात करते आ, वो सानू गैर समझ के सट ते डंडा ज़्यादा भराउंदे आ। आपां सोचना है जिथे असीं श्रद्धांजलि के तौर पर फुल चढ़ाउणे आ, उत्ते असीं ये भी विचार करने कि असीं कित्थे तक उस विचार नूं अपनाया, जां जिन्हां कारणा करके वो फांसी ते चढ़े, कि वो कारण असीं अपनी जिंदगी च उन्हां नूं मिटा सके हैं। जे नहीं मिटा सके तो असीं कसूरवार हाँ। इस ते भी विचार करनी है। तो मैं अपने वालों और पूरी कंस्टीट्यूट की टीम वालों जिहड़ी साडा सहयोग दे रही है, मैं शहीद भगत सिंह जी नूं श्रद्धांजलि दे फुल अर्पण करदा हाँ। मैं सलूट करता हाँ उन्हां दी सोच नूं, पर मैं ये भी ना सोचता हाँ कि असीं उन्हां नूं सलूट करते हैं कि असीं सलूट लैण दे काबिल होए जां नहीं होना चाहिए सीगा। आओ पहलां आपां गल करते हैं शहीद भगत सिंह जी के बारे च, उन्हां दी जिंदगी किद्दां बीती, किद्दां वो अपनी छोटी उम्र च किद्दां उन्हें एजुकेशन प्राप्त की। जदों उन्हां दे दिन खेलण दे सीगे उदों उन्होंने किताबां पढ़नियां शुरू कीतियां। जदों उन्हां दा यह वक्त सी फैसला करन दा कि मैं जिंदगी च की करना, अगे जाके मैं किड्डा वड्डा बंदा बनना आ, उदों उन्होंने अपना हत्थ बंदूक फड़ लई, गैरां नूं अपने तो दूर करन लई। किंज होया, किद्दां किद्दां होया। मेरे साथी पहले तो आप स्वागत करते हैं प्यार नाल, आप पहले ही आप बड़ी कंट्रोवर्सी में उन्होंने नहीं पाते। डॉक्टर साहब पहले तो थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी, तुसीं अज पहली बार तुसीं मेरे तो पहला आए, थोड़ा बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी आप गल करते काफ़ी संगीन गल है, काफ़ी सीरीयस गल है, मुद्दे दोनों ही गंभीर आ।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो, जय भीम जय गुरुदेव जी। जय भीम जय गुरुदेव जी। सुनाओ की हाल चाहिए चौहान साहब? हाँ ठीक ठाक है, तुम सुनाओ जी। हाँ जी मान साहब जी, हाँ स्वागत है सर। देखो जी, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਥਾਪਰ ਜੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰਮ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਮ ਦਲ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਔਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ RSS ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੱਦਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਂਦਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਨੀ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੌਰੀ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਜਕਦਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 23 ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ 23 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਦਲਾ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 23 ਐਂਡ ਹਾਫ, ਬਈ 90 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 9 ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਨੀਅਰਲੀ ਸਦੀ ਹੋ ਚਲੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ 100% ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਦਲਿਤ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਖਿਲਵਾੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ
4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਰਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲੇ ਫੇਰ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਨੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। RSS ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੀਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਨਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਨਨ ਸੀ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਤੇ ਜਾਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਭੀਮ। ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ। ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਸਮਝੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਏਕਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ ਵੀ ਜਾਨੀ ਜਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦ ਲੋਕ ਵਿਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਆ। ਔਰ ਯੂਥ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਯੂਥ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਯੂਥ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਦੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਬੜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜਤ ਕੌਮਾਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਸਰਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ, ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਕੇਸਿਸ, ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਜੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਤਾਂ 1% ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ हेलो, जय गुरुदेव, जय भीम। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ। सलाम अलैकुम। ख्वाजा अहमद ब्रैडफोर्ड ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫੂਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 100-200 ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਲਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਬਟ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਕਿਚਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮਦਦਦੀਨ ਕਿਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਕਿਚਲੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗਰੀਬ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ 'ਚ, ਬਾਲਮੀਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਟੀਚਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜਾ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਇੰਡੀਆ 100 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਨਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਵਿਦਾਸੀਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਗਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੋਚ, ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਬਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਨੂਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਲ ਆ, ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਭਜਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 52 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਏ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਆਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਬਲੀਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਪਲ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਡਿਸੀਜਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਵੀਕ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਵੀਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਬੰਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਧਾਰਾ ਉਹ ਪਕੜ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੰਗ ਵਰਤਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਮਸਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਦੋ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਊ। ਜਿੱਦਾਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ 100% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲਾਂ, 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ DIG ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰੂ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖਾਓ ਜਾਣੀ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੜੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੈਨੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦਿਆਲ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ? ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕੂੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ? ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੀਠਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੀਠਕਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਰਲਾਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਮਿਸਿਸ ਰਤੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਦੇ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ।
ਸਾਈਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੜਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿੱਚ ਅੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਧੌਣ 'ਚ ਕੀਲਾ ਅੜਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਆ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਗਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਗਮਾ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਣੀ ਕੋਟਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਚੈਸਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਬਾਵਾ ਕਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ। ਹਰ ਪਲ ਬੰਦਿਆ ਦੁਖੜੇ ਝੱਲਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਬੰਦਿਆ ਦੁਖੜੇ ਝੱਲਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਬੰਦਿਆ ਦੁਖੜੇ ਝੱਲਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕੇ ਤੂੰ, ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਬੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਖੁਰਕ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਖੁਰਕ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਈਏ ਹੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਆਮ ਓਕੇ, ਆਮ ਆਲਰਾਈਟ ਜੈਕ। ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਰਹੀ ਨਾ ਹੋ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਧਰਮ ਮਹੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਧਰਮ ਮਹੇ ਆ ਸੱਚ ਦੇ ਦੁਆਰੇ। ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੜੇ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਲ ਮਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 130 ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
पर यह गल जरूर हैगी आ भी जिहड़े सफरिंग लोग हैगे आ उन्होंने भी उठना पैंदा ते यानी कि जिहड़े बंदे महसूस करते हैगे आ बाकी यानी जिहड़े वैल ऑफ हैगे उन्होंने नाल कंपैरेटिवली एंड आल्सो इन पावर एजुकेशन वाइज ते फाइनैशियली भी एंड हर तरह जे उन्होंने विच कोई इंसानियत दा कण हैगा ते दे विल आल्सो हेल्प दैम यानी कि दे विल गो विद दैम एंड दे फेयर यानी कि इकट्ठे होकर जिहड़ा हैगा मैं महसूस करदा मैं कभी भी स्ट्रैंथ यानी कि घट नहीं समझदा एक तीली हुंदी सारे जंगल नूं अग लाउंदी है मैं कभी नहीं समझता लै भी जो थोड़े बंदे हैगे आ दुनिया का इतिहास इन्हां गल्लां नाल भरिया पिया है थोड़े बंदियां ने यानी कि जो गल शुरू की हैगी उस तो बाद बहुत बड़ा काफला बन गया सो इस करके बहुत जरूरी हैगा भी जिहड़ा जो सारे मीनस यानी कि खत्म हो जाण तो फिर तुहानूं कुछ ना कुछ यानी कि करना पैंदा हैगा भी किसी पासे भी कोई सुनवाई नहीं जे आज़ादी की भी गल करिए गांधी हुणी अपना रौला पाउण लगे सी ठीक है हाँ जी हेलो जी स्वागत है कौन तो कित्थों बोल रहे हाँ जी महेश साहब मैं दोबारा आ रहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਮਨੂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣਾ ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਹੈਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਪਟ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾ ਕਿ ਗਿਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਤੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਆਸਤੀ ਬੰਦੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਵੀ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PhDਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਵਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 10 ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਗੁਜ਼ਰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖੋਜ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਣਤਰ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਕੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੂਟ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਯੂ ਨੋ, ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸੈਕੂਲਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰ ਲਿਖਿਆ? ਕੋਈ ਵੀ, ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ them ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀ ਕੀਤਾ? he changed himself from Hinduism to Buddhism, didn't he? ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ। ਨਾ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰਿਲੀਜਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਈਵਨ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 90% ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਇਨ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਰਿਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਇਓ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਓ ਥੋੜੀ ਅਰਲੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਥੋੜੀ ਅਰਲੀ ਆਇਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੇਰਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬੋਸ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੁਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਵਰ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40-45 ਸਕਿੰਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸੱਜਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਟੋਲੀਏ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਮਹਿਨ ਮੁਨਾਰੇ ਬਣਦੇ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੁਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ, ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।